रिलेशनशिप है, उसमें आपने क्या किया? सास बहू के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? अत्तम्मा, अत्तम्मा और अत्ता कोडलू, कोडरू। हाँ, तो सास बहू समझ सकते हो ना तुम। जब मैं अत्तम्मा कोडरू सीख सकता हूँ, तुम सास बहू सीख जाओ। हाँ, तो सास और बहू की जो रिलेशनशिप है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसमें कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये समझ लो कि जो तुम्हारी सास है, जिसे तुम सास समझते हो, आज से वो तुम्हारी माँ है। कहने के लिए सास नहीं है। अगर वो पति की माँ है तो वो हमारी माँ है। हमारे दिमाग में डला हुआ है वो सास है, और बचपन से ऐसी फीलिंग हो रखी है कि सास तो जायन होती है। बचपन से फीलिंग हो रखी है कि खा जाएगी। बचपन से फीलिंग हो रखी है कि परेशान करती है। क्यों? प्यार जताने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमने प्यार जताना शुरू कर दिया तो सास की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर दे। शुरू कौन करेगा? मैं कहना चाहता हूं, बंद कर दो आज से सास को सास बोलना। हमारी माँ है, जैसे अपनी माँ को बोलते हो वैसी माँ बोलो। अपनी माँ को मम्मी बोलते हो तो मम्मी बोलो, माँ बोलते हो तो माँ बोलो। जो कहते हो वो कहो। और अगर सास यहाँ बैठी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी बहू को बहू मानना बंद कर दो। आज से वो तुम्हारी बेटी है, जैसी बेटी तुम्हारी है वैसी बेटी वो है। गलती हो रही है दोनों तरफ से, और सुधारनी उसको पड़ेगी जिस हॉल में बैठा है। जो मेरी बात सुन रहा है वो सास है कि बहू है मुझे पता नहीं। सास सबसे बड़ी गलती करती है, और सबसे बड़ी आग लगी है मोबाइल फोन से। जब से मोबाइल फोन फ्री में हो गए हैं तो बहू अपने पीहर में फोन लगाती रहती है। आज भिंडी की सब्जी बनाई है, आज दाल जल गई है, ढक्कन लेट आया है, आज सास ने मुझे डांट लगा दी है, आज दूध में पानी ज्यादा आ गया। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या कर रहे हो तुम? तुम इस घर की महारानी हो। अपने पीहर में सारी पंचायत क्यों कर रही हो? बंद कर दो ये पीहर में इतने ज्यादा फोन करना। फोन फ्री में हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस घर की सारी बात उस घर में कह दो, उस घर की सारी बात यहां लेकर आ जाओ। कम्युनिकेशन का ये तरीका नहीं है। आप इस घर की महारानी हैं, आप इस घर की महारानी रहें। इस घर की एक बात भी अपने पीहर में जाके ना बताएं। मैं बात करने से मना नहीं कर रहा हूं कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो अपने पीहर में। कम्युनिकेशन हो, पर हर छोटी छोटी बात का कम्युनिकेशन ना हो। दिन में 10 बार फोन ना हो। आप एक बार में एक जगह समर्पण हो सकता है। आपका सबमिशन अगर अभी भी पीहर में है तो ससुराल कभी आपकी नहीं बन सकती। क्यों करना है इतना सब कुछ? वाई? और मैं मां से भी कहना चाहता हूं कि तुमने जिस बेटी की शादी कर दी है ना, अब उस बेटी को बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। उसे उस घर की महारानी बनने दो। वो उस घर की महारानी है। माँ को किसी फंक्शन में जाना होता है, वो अपनी बहू को, अपनी बेटी को फोन करती है और पूछती है कि बेटा मैं कौन सी साड़ी पहन लूं। अरे जो तुम्हारे घर में बहू है ना, उसको लगता है कि मैं यहां बैठी हूं और माँ जी अपनी बेटी से, मतलब मेरी ननद को फोन करके पूछ रही हैं कि कौन सी साड़ी पहन लूं। अरे तुम्हारे घर में एक महारानी और आई है, तुम उससे पूछो ना। अपनी बेटी से क्यों पूछती हो? और उस बेटी को अपनी सास को बताने दो कौन सी साड़ी पहन ले, और तुम अपनी बहू से पूछोगे कौन सी साड़ी पहन। एक जगह सबमिशन रह सकता है, 2 जगह नहीं। छोड़ दो ना, क्यों करना है? जो घर में बहू तुम्हारे आई है तुम उसकी बन जाओ, और जो बेटी तुम्हारी दूसरे घर में गई है उसे उस घर की महारानी बनने दो। हमें सबमिशन में रहना होगा अपने सास के, क्योंकि सास इज अपलाइन ऑफ द होम। हम अपलाइन की बात करते हैं तो वो अपलाइन है, तो सबमिशन में रहना पड़ेगा।
तो फिर हम कब तक रहेंगे? हमारे सम्मिशन में कौन रहेगा? जब तुम्हारी बहू आएगी ना, वो तुम्हारे सम्मिशन में रहेगी। तुमको इतनी जल्दी क्या पड़ रही है? रुक जाओ ना थोड़े दिन, 10-20 साल। क्या फर्क पड़ जाएगा 10-20 साल अगर तुम अपनी सास के सम्मिशन में रह गए तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे झगड़े शुरू होते हैं किचन से। झगड़े सारे किचन से शुरू होते हैं। सास ने आज तक गाढ़ी दाल बनाई है, बहू कहती है कि मेरे पीहर में तो दाल में ज्यादा पानी डलता है। वहां से झगड़ा शुरू हो गया। क्या फर्क पड़ता है? तुम थोड़ी दिन गाढ़ी दाल खा लो। तुम थोड़ी दिन गाढ़ी दाल खा लोगे, उसके बाद तुम मां से कहोगे मां आज मुझे दाल खाने का मन है क्योंकि मेरे पीहर में पत्ती दाल बनती है। मां कही कोई बात नहीं बेटा, आज पत्ती दाल खा लेते हैं। झगड़ा तो किचन से शुरू होता है। और किचन में कौन सी दम है? थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन घर में तो हारमोनी होगी, घर में तो मोहब्बत होगी, घर में तो प्यार होगा। हम कब तक सुनेंगे? हम क्यों सुनेंगे? क्या फर्क पड़ जाएगा तुम अगर सुन लोगे तो? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुमने अपनी सास की बात मान ली तो? मैं बहुओं से बात कर रहा हूं, तुमसे बड़ी है, हमारी मां के जैसी हैं। और अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? और आज के बाद सारी ये लेडीज सुन लें, एक ही प्रॉब्लम है। रोज रात को जब हस्बैंड घर पे आएगा तो बेडरूम में जाके दिन भर की सारी पंचायत अपने पति को सुनाएगी। बेचारा पति क्या करे? वो चुपचाप सुनता रहता है। तो इसकी शिकायत है कुछ बोलते ही नहीं हो, मैं बोल रही हूं इतनी देर से। बेचारा कुछ बोले तो क्या बोलते हो? सुनते ही नहीं हो मैं क्या कह रही हूं। करे क्या बेचारा गरीब? सैंडविच बन जाता है वो तुम्हारा हस्बैंड। तुम रोज रात को उसकी मां की बुराई उससे करती हो। वो मां से जाके कहे ना तो मां कहेगी अच्छा मेरा बेटा बहू का हो गया। और मां की बात अगर वो तुमसे कह दे तो तुम कहोगी मैं तो दूसरे घर से आई थी। और तुम मेरी सुनते नहीं हो। बेचारा सैंडविच बनता है, ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, बीच में ककड़ी टमाटर, और वो ककड़ी टमाटर है तुम्हारा हस्बैंड। बंद कर दो आज से। जो करना है वो आपस में निपटते रहो। हस्बैंड को क्यों बीच में डालती हो? क्या करेगा वो किसको बोलेगा, किससे कहेगा वो? जो करना है वो आपस में करो। जो बात करनी है अपनी मां से खुद करो। जिसे तुम सास कहती हो वो है तुम्हारी मां। हस्बैंड को कर दो फ्री, बेचारा काम करे। मेरे घर में तो रूल है। मुझे आज तक समझाने कोई बात नहीं की चेरी के बारे में, और चेरी ने आज तक सर्वर को कोई बात नहीं की। एक तो बात होती नहीं है, लेकिन हो तो किसी को अपने हस्बैंड को रात को कहने का अधिकार नहीं है। जो करना हो आपस में निपटो, आपस में बात करो। हमारे पास तो बात भी नहीं आनी चाहिए। जब ये रूल होता है तो कुछ बात भी नहीं होती है। बोलो चरण लंबा हो गया। రోజు మనము ఆ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకునే బాధ్యత మనది ఉన్నది. ఫ్యామిలీ మనది కదా. సో మన ఫ్యామిలీలో మంచి భావన ఉండాలి అంటే దాని యొక్క బాధ్యత మనది. మన పిల్లలతో, మన భార్యతో, ఓకే, ఈ రిలేషన్షిప్ లో ఒక మంచితనము, ఒక ఫీల్ గుడ్, మంచిగా అనిపించే ఒక భావన రావాలి అంటే దాని గురించి బాధ్యత మనదే ఉన్నది. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమున్నదంటే ఇది రోజు మనం చెప్పాలి మన పిల్లలతో, లేకపోతే మన తండ్రితో, భర్త భార్యతో. నెక్స్ట్ ఉన్నది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది అత్తమ్మ. ఓకే, సో ఈ అత్తమ్మ అనే పదం అయితే ఉన్నది కదా. సో అత్తమ్మ అంటేనే చాలా ఘోరమైన వ్యక్తి ఉంటది. ఆమె తినేస్తుంది, కోసేస్తుంది, అది ఏమేమో విచారము చిన్నప్పటి నుంచి మన లోపల నింపేసి ఉంటారు. ఓకే, అత్తమ్మ అంటేనే భయంకరంగా ఉంటది. సో ఈ విషయము మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మన మైండ్ లో ఉంటే మనకు ఆమె అట్లనే కనిపిస్తూ ఉంటది, అట్లా లేకపోతే కూడా.
సో మనము అత్తమ్మకి అత్తమ్మ లాగా కాదు మన అమ్మ లాగా చూడాలి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం మన మమ్మీకి మనం ఏం చెప్తామో అమ్మ అంటామా మమ్మీ అంటామా, సేమ్ అట్లనే అత్తమ్మకి కూడా మనము మమ్మీ అమ్మ సేమ్ చెప్పాలి. మన భర్త యొక్క అమ్మ అంటే నాకు కూడా అమ్మనే అవుతారు. సో ఇప్పుడు అత్తమ్మ కూడా వాళ్ళ యొక్క కోడలికి ఓకే కూతురు లాగా అనుకోవాలి. మీ కూతురు మీకు ఎట్లా ఉంటది అట్లనే ఇప్పుడు మీ కోడలు కూడా మీ కూతురు లాగానే ఉన్నది. కూతురుకి ఎట్లా చూస్తారు అట్లనే కోడలు కూడా చూడాలి. సో ఇద్దరు వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే గొడవలు ఉంటాయి లేకపోతే ఏదో ఒకటి విషయాలు ఉంటాయి కదా, సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఎక్కడైనా ఏ ఇంట్లో అయినా గొడవలు ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇది ఫ్రీ మొబైల్ వచ్చినప్పటి నుంచి. ఇక పొద్దున లేవంగానే ఆ కోడలు వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేస్తుంది, చూడు ఇవాళ ఇక్కడ మేము బెండకాయ లేకపోతే టమాటర్ ఇది మనం కుకింగ్ చేసాము, దాని తర్వాత ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది, మా అత్తమ్మ ఇట్లా చెప్పింది. సో మీరు ఈ ఇంటికి యజమానురాలు, ఈ ఇంటికి మీరు మహారాణి ఉన్నారు, కానీ మీరు మొత్తం మీ ఇంట్లో ఉన్న విషయాలు నెగటివిటీ మీ అమ్మ వాళ్ళకు అంటే మీ మమ్మీ ఇంట్లో మీరు పాస్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ఇది మంచిది కాదు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న అన్ని విషయాలు అక్కడ చెప్పే అవసరమా? మీరే ఇక్కడ మహారాణి ఉన్నారు, యజమాని మీరు ఉన్నారు, అండ్ మీ ఇంటి గురించే మీరు నెగటివ్ అక్కడ చెప్తే ఎట్లా ఉంటది? సో మీ అమ్మతో కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, కానీ ప్రతి చిన్న విషయం మనం మీ అమ్మకు చెప్పే అవసరం లేదు. ఓకే, మీ ఇంట్లో ఉన్న విషయాలు మీరు మీ వరకే పెట్టుకోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఎందుకంటే చూడండి ఎప్పుడైనా సబ్మిషన్ అనేది ఒక చోటే ఉంటది, రెండు చోట సబ్మిషన్ ఉండదు. మీరు మీ అమ్మ ఇంట్లో సబ్మిటెడ్ ఉన్నారా లేకపోతే మీ అత్తగారి ఇంట్లో సబ్మిటెడ్ ఉన్నారా? ఓకే, కోడలతో అడుగుతున్నారు. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒకే చోట సబ్మిషన్ లో ఉండగలుగుతారు. సో బెటర్ మీరు మీ అత్తమ్మ ఇంట్లోనే సబ్మిటెడ్ గా ఉండండి, ఎందుకంటే ఇది మీ ఇల్లు. ఓకే, మాటికి అక్కడ ఫోన్ చేసి ఇట్లా జరిగింది అట్లా జరిగింది మనం చెప్పే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు అత్తమ్మ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక దావత్కి వెళ్ళాలి, చీర కట్టుకోవాలి, శారీ కట్టుకోవాలంటే వాళ్ళ కూతురు వేరే ఇంట్లో వెళ్ళిపోయింది, ఆమె ఫోన్ చేస్తుంది, అరే మీ ఇంట్లో కోడలు ఉన్నది కదా ఆమెతో అడగొచ్చు కదా. కానీ దూరం ఉన్న కూతురుతో అడుగుతారు, ఇంట్లో ఉన్న కోడలతో అడగరు. సో అత్తమ్మ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నాము, మీ కోడలే మీ కూతురు లాగా ఉన్నది. సో మీరు ఆమెతో అడగండి. అడిగితే ఏమైతుంది, ఏం చీర కట్టుకోవాలి అని అంటే అడిగితే ఏమైతుంది, మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ఫీల్ గుడ్ కావాలి అనుకుంటే సో మీరు ఇట్లా మంచి కమ్యూనికేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కోడలు అత్తమ్మకి సబ్మిషన్ లో ఉండాలి, ఎందుకంటే అత్తమ్మ అనేది మీ యొక్క ఇంటికి ఓకే అప్లైన్ ఆమె. సో అప్లైన్ కి మనం సబ్మిషన్ లో ఉండాలి. అరే ఎందుకు ఉండాలి సబ్మిషన్ కి అని చాలా మంది అంటారు. ఎందుకు ఉండకూడదు, ఏమైతుంది సబ్మిషన్ లో ఉంటే? ఓకే, మీ హస్బెండ్ అమ్మనే కదా, కొంచెం వెయిట్ చేయండి. ఎప్పటి వరకు సబ్మిషన్ లో ఉండాలి, ఆమె మాట ఎప్పటి వరకు వినాలి అంటే ఒక 10-20 సంవత్సరాలు ఆగండి. ఏం జల్దీ ఏమున్నది, ఏం ఫరక్ పడుతుంది? ప్రతి గొడవ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కిచెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవాళ పప్పు ఓకే ఇట్లా అయింది, దీంట్లో ఇంత ఎక్కువ అయింది, ఇంత తక్కువ అయింది, నీళ్ళు ఎక్కువ అయింది. సో ఈ కిచెన్ నుంచి గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మా అమ్మ ఇంట్లో ఇట్లా మేము తింటుండే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను తినలేకపోతున్నానని కూడా చెప్తుంది. సో అట్లా చెప్పకుండా మీ అత్తమ్మ ఏం చెప్తుంది అదే మీరు తయారు చేయండి, అదే తినండి. ఒకరోజు చెప్పండి అత్తమ్మ కూడా చెప్పకండి, అమ్మ అని చెప్పండి, మా ఇంట్లో ఇట్లా మేము కుక్ చేస్తుండే, అట్లా మేము పప్పు తయారు చేస్తుండే, ఒకసారి అట్లా కూడా నేను తయారు చేసి తింటాను అంటే ఆమె ఓకే తినండి అని అంటది. సో మనమే మన సిచ్యువేషన్ కి మనము మేనేజ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం మీరు అడ్జస్ట్ కావాలి, కొంచెం వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోతే ఇంట్లో వాతావరణం అనేది ప్రేమ భావనతో ఉంటది. సో ఇంట్లో ఉన్న ప్రేమ భావన మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే మనము కొంచెం వినడానికి తయారుండాలి. వింటే ఏం ఫరక్ పడుతుంది, ఏం ఫరక్ పడదు. ఓకే, మీకన్నా మీ అత్తమ్మ పెద్దగానే ఉన్నది కదా, ఆమె మాటలు వినడానికి ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నది? ఇప్పుడు రాత్రికి హస్బెండ్ వస్తాడు అలసిపోయి, పాపం అతను రాగానే బెడ్రూమ్ లో మీ అమ్మ ఇట్లా చేసింది అట్లా చేసి పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు మొత్తం పంచాయత్ మొత్తం అతనికి చెప్పుకుంటా పోతాము. ఇంకా హస్బెండ్ ఏం చేస్తాడు, ఆయన అంటాడు, మీరు ఏం చెప్తలేరు అని హస్బెండ్ కూడా తింటది. ఒకవేళ హస్బెండ్ ఎక్కువ మాట్లాడితే నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు, మీ అమ్మ వైపే ఉన్నావు అని అంటది. సో హస్బెండ్ సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే ఒక శాండ్విచ్ లాగా ఉన్నది.
మీద బ్రెడ్ కింద బ్రెడ్ మధ్యలో టమాటకాయ. ఓకే, సో ఏం చేస్తాడు ఆయన? ఓకే, మొత్తం అమ్మ సపోర్ట్ కూడా చేయలేడు, మొత్తం భార్య కూడా సపోర్ట్ చేయలేడు, అంత పరేషాని ఉంటది. సో మా ఇంట్లో మేము ఎట్లా చేస్తామంటే ఒక రూల్ పెట్టేసినాము, ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ గొడవలు ఉంటే మీరు మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే, అత్త కోడలు గొడవ ఉంటే అత్త కోడలే మాట్లాడుకోవాలి, భర్తకి ఫ్రీ చేసేయాలి, భర్తకి అసలు తెలియకూడదు. మీరు మాట్లాడుకోండి, మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి. మా ఇంట్లో అట్లనే జరుగుతుంది. సంధ్య మేడం ఉన్నారు, ఎప్పుడు మాకు చెర్రీ గురించి కోడల గురించి ఎప్పుడు చెప్పలే, సర్వజ్ఞకి కూడా చెప్పలే. వాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే గొడవలు ఉంటే వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు, వాళ్ళే కౌగిలించుకుంటారు. ఓకే, ఇది మా ఇంట్లో ఉన్నది రూల్. నేనేవైతే పాటిస్తున్నా, నేనైతే చేస్తున్నా అదే మీకు చెప్తున్నా. మా ఇంట్లో ఇట్లా జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇట్లా రూల్ పెట్టుకోండి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మా ఇంట్లో రాదు, కానీ రూల్ అట్లా ఉన్నది. ఓకే సార్, ఎస్పీ బాయ్ సార్ ఇంట్లో అట్లాంటి గొడవలు రాదు అని కూడా చెప్తాడు. जब घर में माहौल अच्छा नहीं होगा तो आप कितने ही पैसे बना लोगे? सक्सेस के मायने से पैसा नहीं होता है। सक्सेस के मायने हारमोनी है, सक्सेस के मायने मोहब्बत है, सक्सेस के मायने फैमिली बॉन्डिंग है, सक्सेस के मायने यूनिटी है। और ये सब कुछ नहीं है। और बहुत सारा पैसा भी आ गया, 10 लाख 20 लाख महीने के आ भी गए, क्या करोगे उस पैसे का? जब आप घर में जाओ और आपको चैन ना मिले, आप घर में जाओ और आपको प्यार ना मिले, आप घर में जाओ और घर के लोग, जो घर में रहने वाले लोग आपस में हारमोनी से नहीं रह रहे हैं, तो क्या करोगे? वो पैसा आपको खाने को दौड़ेगा। और वो एटीट्यूड आज से डेवलप करना पड़ेगा। सर्वज्ञ और चेरी की शादी हुई तो मैंने चेरी के पेरेंट्स को चेरी के सामने बिठाया। ऐसा ही घटना बोल रहा हूं सत्येंद्र। और मैंने उनसे कहा कि अभी बेटी हमारी हो गई है आज से, मैं आपका कोई संबंध चेरी के साथ तोड़ना नहीं चाहता हूं, बल्कि और मधुर करना चाहता हूं। तो चेरी, इस घर की खबर कभी उस घर में नहीं जानी चाहिए और उस घर की खबर इस घर में नहीं आनी चाहिए। तुम मम्मी पापा से बात करो, भाई बहन से बात करो अपने घर पर, लेकिन दिन में 6 बार नहीं। फोन फ्री में हो गए हैं, वीडियो कॉल शुरू हो गई है, दिन में 10 बार यही काम करते रहो, तो तुम्हारा सबमिशन इस घर में कैसे होगा? तुम्हारा सबमिशन इस घर में चाहिए तो तुम्हारा कम्युनिकेशन इस घर में ज्यादा होना चाहिए उस घर से। उनके सामने कहा मैंने और उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे, दोनों घर खराब हो जाएंगे। और लड़कियां इस बात को समझती नहीं है। और उनके सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है ये कि सास तो डायन होती है, सास तो खूसट होती है, सास तो मेरा नुकसान करेगी। तो पहले दिन से वो उसी एटीट्यूड से सास को देखती हैं। और सास का एटीट्यूड ये होता है कि आजकल की लड़कियां, आजकल की बहुएं नालायक होती हैं, सास को परेशान करती हैं, तो वैसी एग्रेसिव हो जाती है और दोनों की रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है पहले दिन से। जितना रेस्पेक्ट तुम अपनी बेटी को दे रही हो, उतना ज्यादा रेस्पेक्ट तुम्हें अपनी बहू को देना पड़ेगा। और मैं बहुओं से कह रहा हूं, जितना रेस्पेक्ट तुम अपनी मां को देती हो, उससे ज्यादा रेस्पेक्ट तुम्हें अपनी सास को देना पड़ेगा। तुम्हारी बराबरी की है वो, तुम मुझसे कहो मैं माफी नहीं मांगूंगी, वो मां के बराबर है, मां है, मां के बराबर नहीं। जिम्मेदारी मेरी बनती उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की और रिलेशनशिप को अच्छा करने की। और मैंने अगर उनके प्रति रिलेशनशिप अच्छा नहीं किया तो नुकसान ये होगा कि मेरी जो औलाद है वो क्या डुप्लीकेट कर रही है, वो क्या देख रही है। वो देख रही दादी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो समझ लेना कि तुम भी एक दिन दादी बनने वाली हो
तुम्हारे बच्चों की शादी होगी और तुम्हारी की बहू आएगी, उसके साथ भी तुम्हारा वैसे ही व्यवहार होगा जैसे तुम अपनी सास के साथ करते हो, क्योंकि दुनिया में सब डुप्लीकेट होता है। आप बड़े बन जाओ, बराबरी की बात नहीं है अपनी सास के साथ, पूरी रेस्पेक्ट करो, पर रेस्पेक्ट सिर्फ पैर छूने से नहीं होती है। जब हमने पैर छू लिए हमारी रेस्पेक्ट हो गई। अरे गले लगो, हक करो, और अपनी सास को बोल सकते हो कि माँ आई लव यू, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। हक करके आज की शाम जब आप यहां से घर से यहाँ हॉल से जाएंगे अपने घर, और आप अपने सास के साथ रहती हैं, तो जाते वक्त अगर वो सो जाए तो सुबह, नहीं तो रात को उनसे हक करना, उनसे बोलना आज तक मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूं, और हक करके कहना माँ जी आई लव यू। और सास अगर यहाँ बैठी हैं और उनकी बहू अगर घर पे है, तो वे सास घर पे बहू के पास जाएं और बहू से कहें कि बेटा अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी, और हक करके कहना बेटा आई लव यू। और जिनकी सास या जिनकी बहू यहाँ नहीं रहती हैदराबाद में, और आज रात को आप मिलने वाले नहीं हो, तो आज रात को खाना खाने से पहले उनको फोन करना, वीडियो कॉल, और कहना कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना है, आई लव यू। वो पूछेंगी, रोएंगी, इमोशनल हो जाएंगी, बहुत पागल हो गई कि बेटा हुआ क्या ये अचानक। उन्हें डाउट होगा कि हो क्या गया ये, तो कहना हम ड्रीम टीम में हैं और आज रात हमने सीखा है, इसलिए मैं आपके साथ पागल हो गई बोलते हैं। अगर आपने ये नहीं बोला तो वो डाउट में नहीं रहेंगी, वो शंका में रहेंगी, हो क्या गया, अचानक क्या हो गया, कल तक तो ये लगती थी, झगड़ा करती थी, आज से क्या हो गया, आज क्या हो गया इसे बोलना कि हमने आज की शाम में सीखा है, और मैं आपको वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, और गलती हो तो आप मां के नाते मुझे सुधार सकती हूँ, एंड आई लव यू। हक कर लेना अपनी सास को, रो पड़ेगी वो। हम मोहब्बत के बाजार में हैं, हम प्यार लुटाते हैं, वी स्प्रेड लव। तब पैसा भी बरकत देगा, जब वो पैसा आएगा वो काम भी आएगा। ఎస్ మనము చాలా డబ్బు సంపాదన చేసుకుంటున్నాము, కానీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు గొడవలు ఉన్నాయి అనుకోండి, అందరూ పరేషాన్ ఉన్నారు అనుకోండి, సో ఇంత డబ్బు పెట్టుకొని ఏం ఫాయిదా? ఇంట్లో మనకు ప్రశాంతత లేదు, సుఖం లేదంటే అంత డబ్బు సంపాదించి ఏం లాభం ఉంటుంది? సో సక్సెస్ అంటే నేను చాలా డబ్బు సంపాదన చేసుకున్నాను అంటే అది ఒక్క విషయం కాదు, డబ్బుతోనే మొత్తం సక్సెస్ ఉన్నది కాదు. సో సక్సెస్ అంటే మనకు ఇంట్లో హార్మోని ఉండాలి, అందరూ కలిసిమెలిసి మంచి భావనతో ఉండాలి, ప్రేమతో ఉండాలి, ఒకరికి ఒకరికి మంచి సంబంధాలు ఉండాలి. ఇంకా ప్రేమ భావన ఉంటేనే, ఇప్పుడు చూడండి ఇంత డబ్బు ఉంటే ఓకే ఆ ఇంట్లో మనకు ప్రశాంతత లేదు, ప్రేమ లేదు, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు గొడవలు చేసుకుంటున్నారు అంటే ఆ డబ్బు కూడా మనకు తినేస్తాయి, ఆ డబ్బు కూడా మనకు ఏం సుఖం ఇవ్వలేకపోతుంది. సో మన దగ్గర ఇదంతా ఒక మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ కావాలి అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, ఓకే సక్సెస్ లో డబ్బుతో పాటు ఇదంతా మన ఫ్యామిలీలో ఉండాలి. ఓకే సో మాకు తెలుసు, మా దగ్గర కూడా ఎప్పుడైతే సర్వజ్ఞ బారెల్ గారి పెళ్లి అయింది, సో మా దగ్గర చెరి బారెల్ మా కొత్త కోడలు వచ్చినప్పుడు మా
కోడలి యొక్క అమ్మ నాన్నకి కూడా మేము కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ ముందే చెప్పినాము, చూడండి ఇవాళ నుంచి ఈ చెర్రీ మాకు ఇప్పుడు కూతురు అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఈమె మా కూతురు. అండ్ చెర్రీ బాబు కూడా చెప్పినారట, ఇప్పుడు నువ్వు మా ఇంట్లో మా కూతురు లాగా ఉన్నావు. సో ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో నుంచి నీకు ఏం సంబంధం లేదు అట్లా కానే కాదు. కానీ మేమేమంటున్నామంటే మీరు రోజుకి 6 సార్లు 10 సార్లు ఫోన్లు చేసి వీడియో కాల్ చేసి ప్రతి చిన్న విషయం ఈ ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నది వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమున్నది ఇక్కడ చెప్పాలి, అట్లా ఏం చేసే అవసరం లేదు. కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి కానీ లిమిటేషన్లో ఉండాలి. సో ఈ ఇంట్లో నువ్వు ఉంటున్నావు అంటే ఇక్కడ నువ్వు సబ్మిషన్లోనే ఉండాలి, ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్లోనే ఉండాలి. లేకపోతే ఏమైంది, ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఇల్లు అక్కడ ఉన్న మొత్తం నాశనం అవుతాయి. ఈ మొత్తం సంబంధం ఏవైతే రెండు పరివారం మధ్యలో ఏవైతే సంబంధాలు ఉన్నాయి అవి మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కోడల్లాగా వచ్చిన ఈ కోడల అమ్మాయిలు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకు ఇది అర్థమే కాదు ఈ మాట. కోడలికి చిన్నప్పటి నుంచి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఏముంటది అంటే అత్త అంటే ఒక పిశాచి లాగా ఉంటది ఆమెకు. సో ఆమెకు ఆ దృష్టితోనే చూస్తుంది. అండ్ అత్తమ్మ కూడా కోడలికి ఎట్లా చూస్తుంది, కోడలు అంటే చాలా భయంకరంగా ఉంటది అని మైండ్ లో ఉంటది, అదే భావనతో చూస్తుంది. సో ఆ భావన ఉండడం వల్ల వాళ్ళ రిలేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఆ రిలేషన్ ఖతం అయిపోతుంది. సో ఎంత రెస్పెక్ట్ ఎంత గౌరవం మీరు మీ కూతురుకి ఇస్తారో అంతే గౌరవం మీ కోడలికి ఇవ్వండి. ఎంత రెస్పెక్ట్ గౌరవం మీరు మీ అమ్మగారికి ఇస్తారో అంతే గౌరవం మీ అత్తగారికి ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, ఒక్కసారి కూడా మనము ఓకే మాకు క్షమించు అని మనము అడిగితే ఏమైతుంది, మీ అమ్మనే కదా. ఓకే నేను ఎందుకు క్షమాపణ అడగాలి అని అంటాం మనము, ఎందుకు అడగొద్దు, అది మీ అమ్మ లాగా కాదు, మీ అమ్మనే ఆమె. ఓకే సో ఇక్కడ లాస్ ఎవరిది చూడండి, లాస్ మీదే. ఇప్పుడు మీరు మీ అత్తమ్మకి మీరు గౌరవం ఇవ్వలేదనుకోండి. ये बच्ची जो दिखाई दे रही है जिसकी हो वो यहाँ से ले लो भाई, खो गई बच्ची, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. चलो सॉरी, हाँ चलो. సో మీరు మీ అత్తమ్మకి మీరు గౌరవం ఇస్తలేరు అనుకోండి, మీ పిల్లలు చూస్తున్నారు అండ్ మీ పిల్లలతో అది డూప్లికేషన్ అవుతుంది, వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది. మీరు కూడా ఒకరోజు అత్తమ్మ అవుతారు, మీ కోడలు కూడా ఒకరోజు వస్తుంది, ఆమె కూడా మీతో సేమ్ వ్యవహారం చేస్తుంది, డూప్లికేషన్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే అత్తమ్మతో మీరు సమానంగా లేరు, కోడలు అత్తమ్మ సమానంగా లేరు. అత్తమ్మ మీకు అప్లైనే ఉంటారు, ఆమెకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఆమె యొక్క కాళ్ళకు పట్టుకుంటే మీరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు అట్లా కాదు, లోపల నుంచి రావాలి, అది హృదయంలో రావాలి, దిల్సే అంటారు. ఓకే ఇవాళ మీరు రాత్రికి మీ ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఓకే తినక ముందే ఇక్కడ మీరు మీ అత్తమ్మతో ఉంటే మీ అత్తమ్మకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి, ఓకే అత్తమ్మ నాతో ఏదైనా తప్పు జరిగితే క్షమించండి అండ్ ఐ లవ్ యూ, నేను మీకు ప్రేమిస్తున్నాను అని. ఓకే మీరు వెళ్తే హగ్ చేయండి, కౌగిలించుకోండి, క్షమాపణ అడగండి, ఐ లవ్ యూ అని చెప్పండి. ఓకే అత్తమ్మకు ఖచ్చితంగా అది చెప్పాలి. దూరం ఉంటే వీడియో కాల్ చేసి అయినా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పరేషాన్ అవుతారు, అరే నిన్న వరకు కొట్లాట చేస్తుండే, రోజు గొడవ చేస్తుండే, ఇప్పుడు మా కోడలికి ఏమైందో ఏమో, ఇప్పుడు సారీ చెప్తుంది, నా ఐ లవ్ యూ చెప్తుంది, ఏమైంది అని ఆమె కూడా ఏడ్చుకుంటూ అడుగుతుంది. అప్పుడు చెప్పండి నేను విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉన్నాను, ఇవాళ విన్నింగ్ టీమ్ మీటింగ్ లో ఇది నేర్చుకున్నా, అందు గురించి నేను చెప్తున్నా అని చెప్పాలట. ఇది చెప్పలేదనుకో ఆమె పరేషాన్ అవుతుంది, సరే నిన్న వరకు ఇట్లా ఉంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఇట్లా చేస్తుంది, ఈమె ఏమైందో ఏమో అంటే. సో వాళ్ళకి చెప్పాలి మేము విన్నింగ్ టీమ్ లో ఇది నేర్చుకుంటున్నాము, అందు గురించి చెప్తున్నాం. సో ఇవాళ నుంచి ఇట్లాంటివి తప్పులు మనం చేయొద్దు, మనం క్షమాపణ అడగాలి, వాళ్ళతో హక్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ప్రేమ భావన పంచుకునే బిజినెస్ లో ఉన్నాము, మనము ప్రేమ పంచుతున్నాం అందరికీ. ఓకే మనము హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకుంటే ఓన్లీ డబ్బు కాదు, ప్రేమ కూడా మన పరివారంలో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ప్రేమ ఉంటుంది అప్పుడే ఆ డబ్బుతో మనకు ప్రశాంతత వస్తుంది, అప్పుడే ఆ డబ్బు మనకు పనికి వస్తుంది, లేకపోతే ఆ డబ్బు పెట్టుకుంటే ఏం లాభం అని చెప్తున్నాను. और सुनो
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हस्बैंड है ना जेंट्स, वे भी आज की रात अपनी सास को, मतलब अपनी पत्नी की माँ को, अगर वो लोकल में है तो उनको जाके